ناظرین اکرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایک ایسے انوکھے اور خوبصورت ملک کی سیر کروائیں گے جسے آزاد خیال لوگوں کی جنت بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے شہروں کی رنگینیاں دنیا بھر کے بزنس مینوں، آزاد خیال لوگوں اور منچلوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہیں۔ ایک ایسا ملک جس نے کبھی کسی قوم کی غلامی نہیں کی۔ اس ملک نے سیاحت کے شعبے میں یورپ کے بڑے بڑے شہروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا۔ اس ملک میں فحاشی اس قدر زیادہ ہے کہ یہاں کا کوئی بھی گلی محلہ ایسا نہیں جس میں بے شمار فحاشی کے اڈے موجود نہ ہوں۔ اس ملک کے خواجہ سرا اتنے حسین ہیں کہ وہ خوبصورتی اور نسوانی حسن میں یہاں کی لڑکیوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس انتہائی خوبصورت اور قدرتی حسن سے مالا مال ملک کے بارے میں تفصیل سے جاننے کے لیے ویڈیو میں آخر تک ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ پرائم ٹائم پی کے معزز دوستوں، میں ہوں شہزاد احمد اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ مسکراہٹوں اور خوبصورتی سے بھرپور سرزمین تھائی لینڈ میں خوش آمدید۔ تھائی لینڈ ایک بھرپور ثقافت، شاندار قدرتی مناظر اور جدید اور قدیم روایات کا ایک دلکش اور حسین امتزاج ہے جو پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس ملک نے سیاحت کے شعبے میں دنیا کے بڑے بڑے ممالک کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ تھائی لینڈ کا آفیشیل نام کنگڈم آف تھائی لینڈ ہے، جس کا پرانا نام سیام تھا۔ تھائی لینڈ کے معنی آزاد لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، اور تاریخ میں تھائی لینڈ کسی ملک یا قوم کا غلام نہیں بنا۔ یہ ایک آئینی سلطنت ہے جہاں کبھی جمہوریت اور کبھی آمریت کا دور رہتا ہے۔ یہاں بادشاہت کا نظام رائج ہے اور اس ملک میں بادشاہ کو دیوتا مان کر پوجا جاتا ہے۔ تھائی لینڈ دنیا بھر میں اپنی بے مثال خوبصورتی اور آب و ہوا کے لیے جانا جاتا ہے۔ نومبر سے فروری تک دنیا بھر سے سیاح تھائی لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ اونچے اونچے پہاڑوں، سرسبز سبزہ زاروں، دلکش آبشاروں، سرسبز گھنے درختوں اور ان میں پائی جانے والی متعدد جنگلی حیات کے جرمٹ اور لامحدود نیچرل بیوٹی پوری دنیا کے سیاحوں کو اپنے شہر میں جکڑ لیتی ہے۔ تھائی لینڈ 5,13,120 مربع کلومیٹر رقبے پر پھیلا ہوا دنیا کا 50واں بڑا ملک ہے۔ ملکی آبادی کا 52% شہروں جبکہ 48% آبادی دیہات میں آباد ہے۔ تھائی لینڈ کی آبادی 7 کروڑ 20 لاکھ سے زائد ہے۔ ملک کا سرکاری اور سب سے بڑا مذہب بدھ مت ہے جو ملکی آبادی کا 94% ہے۔ اس ملک میں 5% مسلم اور 1% عیسائیت کے ماننے والے بھی رہتے ہیں۔ تھائی لینڈ کا انٹرنیشنل ڈائلنگ کوڈ +66 ہے جبکہ ملک کی سرکاری اور آفیشیل زبان تھائی ہے۔ ملک کی 90% آبادی یہی زبان بولتی ہے۔ اس کے علاوہ برمی، ملاحی اور دیگر زبانیں بھی بولی جاتی ہیں۔ تھائی لینڈ $543.25 بلین سالانہ GDP کے ساتھ دنیا کی 20ویں بڑی معیشت شمار کی جاتی ہے۔ ملکی معیشت میں سیاحت، ایکسپورٹ اور جسم فروشی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ تھائی لینڈ جنوب مشرقی ایشیا کا ایک اہم برآمدی ملک ہے۔ الیکٹرانک مصنوعات، گاڑیوں کے سپیئر پارٹس اور گارمنٹ سب سے زیادہ ایکسپورٹ کی جانے والی پروڈکٹس ہیں۔ تھائی لینڈ کی فیکس آمدنی $78,000 سالانہ ہے جبکہ ملکی کرنسی تھائی بات ہے۔ یہ ملک جنوب مشرقی ایشیا کی دوسری بڑی معیشت شمار کی جاتی ہے۔ 1500 اسکوائر کلومیٹر پر پھیلا ہوا بینکاک شہر تھائی لینڈ کا دارالحکومت ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کا سب سے گنجان آباد شہر بھی ہے، جس کی آبادی 10 ملین کے قریب ہے۔ بینکاک دنیا بھر کے سیاحوں کی سب سے پسندیدہ جگہ ہونے کا اعزاز بھی اپنے نام کر چکا ہے۔ بینکاک شہر کو پوری دنیا میں خرید و فروخت کا ایک بہت بڑا مرکز تصور کیا جاتا ہے۔ اس شہر کی قدیم روایات کو جدید خوبصورتی کے ساتھ ملایا گیا ہے اور یہ حسین امتزاج یہاں آنے والے لوگوں کو اپنے شہر میں مبتلا کر دیتا ہے۔ چایو فرا ریور کو بینکاک شہر کا دل بھی کہا جاتا ہے۔ شہر کے وسط سے گزرنے والے اس دریا کے ایک کنارے پر تاریخی مندروں کا ایک خوبصورت سلسلہ پھیلا ہوا ہے، جبکہ دوسرے سرے پر جدید فلک بوس عمارتیں اس شہر کی خوبصورتی کو 4 چاند لگا دیتی ہیں۔ اس ملک میں فحاشی اور عریانی اس قدر زیادہ ہے کہ ہر چوک، چوراہے اور گلی محلے میں عصمت فروشی کے لاتعداد اڈے موجود ہیں، جنہیں باقاعدہ طور پر انتہائی منظم اور طاقتور جرائم پیشہ افراد کے گروہ چلا رہے ہیں۔ یہاں خواجہ سراؤں کی بھرمار ہے اور یہ اس قدر خوبصورت اور نسوانی حسن رکھتے ہیں کہ یہاں عورت اور خواجہ سرا میں فرق کرنا انتہائی مشکل عمل ہے۔ صرف بینکاک شہر میں کوئی ایسی گلی اور محلہ نہیں جہاں 10 سے 15 عصمت فروشی کے اڈے موجود نہ ہوں، جن کی چوکھٹ پر درجنوں نیم برہنہ لڑکیاں اور خواجہ سرا سرعام آپ کو دعوت گناہ دیتے ہیں۔
यहाँ हर फहाशा औरत के 10 दलाल होते हैं और यूं तकरीबन 1/4 बैंकॉक असमत फरोशी और दलाली के धंधे से मुंसलिक है। यही वजह है कि थाईलैंड में तकरीबन 8 लाख के करीब एड्स के मरीज हैं। यहाँ औरत और ख्वाजा सरा में फर्क सिर्फ गले की हड्डी से लगाया जा सकता है। हकीकत में ये मुल्क एक फहाशी का अड्डा है जहाँ पूरी दुनिया के अयाश लोग अपनी जिंदगी को रंगीन बनाने और जिनसी हवस को मिटाने के लिए यहाँ का रुख करते हैं। यहाँ के बार्स, डांस क्लब्स और बीचेस पूरी दुनिया में अपनी फहाशी के लिए मशहूर हैं। यहाँ तक कि रोड्स पर चलते हुए फहाशा औरतें जबरदस्ती आपको गले लगा लेंगी और हर तरह की जिनसी सर्विस प्रोवाइड करने की ऑफर करेंगी। बार्स और नाइट क्लब्स शाम होते ही ओपन हो जाते हैं और अगली सुबह तक यहाँ शराब और शबाब का शैतानी खेल चलता रहता है। थाई मसाज पूरी दुनिया में मशहूर है। पूरे थाईलैंड और बैंकॉक में कायम दर्जनों मसाज सेंटर्स यहाँ आने वाले सयाहों को फुल रिलैक्सेशन के साथ साथ हैप्पी एंडिंग भी फराहम करते हैं। यही वजह है कि थाईलैंड का विजिट करने वाले सयाह इस मसाज से लुत्फ अंदोज होने के लिए इन सेंटर्स का रुख करते हैं। इस मुल्क में हर तरफ फहाशी और उरियानी का एक तूफान बरपा है। गली मोहल्लों से लेकर रोड्स, चौराहों, मार्केटों, होटल्स, बीचेस, गर्ज ये कि हर तरफ नीम बरहाना और फहाशा औरतें आपको दावत गुनाह देती हैं। इस मुल्क की शरह खानगी 95% है। मुल्क की निस्फ आबादी इंटरनेट यूज करती है जबकि इस मुल्क में औसत उम्र 76 बरस है। इस मुल्क में हर शहरी को इसके पहले बच्चे की पैदाइश पर हर माह 600 थाई बात बच्चे की निगहदाश्त के लिए गवर्नमेंट की जानिब से दिए जाते हैं। थाईलैंड में 39 एयरपोर्ट्स हैं जिनमें से 10 इंटरनेशनल हैं। मुल्क में 19 एयरलाइंस और 270 एयरक्राफ्ट रजिस्टर्ड हैं, जबकि 4127 किलोमीटर लंबा रेलवे ट्रैक नेटवर्क और 1,80,000 किलोमीटर रोड्स का जाल बिछा हुआ है। थाईलैंड में बुद्धा के बड़े बड़े मुजस्मे हर जगह दिखाई देते हैं। पब्लिक पॉइंट्स, मार्केट्स, शॉपिंग मॉल्स, होटल्स, गर्ज ये कि हर जगह ये खूबसूरत मुजस्मे तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। यहाँ आने वाले सयाहों को इस बात का पाबंद किया जाता है कि वो जिस मजहब, फिरके या जात से हों, उन्हें दूसरों के मजहबी अकायद और इबादत गाहों का एहतराम करना चाहिए। इस मकसद के हुसूल के लिए यहाँ की इंतजामिया ने बुद्धा के मुकद्दस मकामात पर जाने वाले सयाहों के लिए कुछ अहकामात और कवानीन भी बनाए हैं। थाई गवर्नमेंट ने मुल्क में बुद्ध मत की तौहीन या किसी किस्म की मजहबी कवानीन की खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त तरीन कवानीन भी वज़ा कर रखे हैं। बैंकॉक नेशनल म्यूजियम जनूब मशरकी एशिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है, जहां थाई आर्ट और तारीख के मुतल्लिक हजारों नादर और कीमती नवादरात रखे गए हैं, जो पूरी दुनिया से आने वाले सयाहों और तारीख से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज बने रहते हैं। फ्यूकेट नामी जजीरा अपनी सहर अंगेज खूबसूरती और पुरकशिश आबो हवा की वजह से दुनिया भर के सियाहती मकामात में सरे फहरिस्त है। इंतहाई पुरकशिश और दिलफरेब मनाजर और कुदरती हुस्न से मालामाल इस जजीरे पर हर साल लाखों सयाह अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात गुजारने आते हैं, जबकि पताया सिटी बुलंद बाला इमारतों, शॉपिंग सेंटर्स, नाइट क्लब्स, मसाज सेंटर्स, बार्स और इंतहाई खूबसूरत साहिलों के लिए पूरी दुनिया में शोहरत रखता है। बैंकॉक का विजिट करने वाले सयाह पताया सिटी घूमने जरूर जाते हैं, जो बैंकॉक के बाद थाईलैंड का दूसरा बड़ा शहर है, जहां हर साल दुनिया भर से सबसे ज्यादा विजिटर्स आते हैं। फ्यूकेट और पताया अपनी रंगीन जिंदगी, सेहत अफजा मकामात और दुनिया की सबसे फहाश बीचेस की वजह से दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ खींच लेते हैं। ये शहर हर वक्त सयाहों के हुजूम से भरे रहते हैं। यही वजह है कि इन शहरों में कारोबार इंतहाई ज्यादा है, जिनमें फास्ट फूड का कारोबार सबसे अहम और सरे फहरिस्त है। थाईलैंड का कौमी जानवर हाथी, सियामी फायरबैक कौमी परिंदा, मैंगोस्टेन कौमी फल, जबकि पैड थाई कौमी डिश है। बॉक्सिंग इस मुल्क के कौमी खेल का दर्जा रखता है और हैरत अंगेज तौर पर इस मुल्क का नेशनल बॉक्सिंग चैंपियन एक ख्वाजा सरा है। थाईलैंड में बड़े पैमाने पर पाकिस्तानी पठान नस्ल दर नस्ल आबाद हैं, जिनकी अब तकरीबन 5वीं नस्ल चल रही है। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6 लाख पठान यहाँ आबाद हैं, जो थाई पठान कहलाते हैं, और इसी वजह से थाईलैंड को मिनी पख्तूनख्वा भी कहा जाता है। नाजरीन मोहतरम, थाईलैंड इंतहाई कदीम तारीख का हामिल मुल्क है। 11वीं सदी में थाई लोग जनूबी चीन से हिजरत करके यहाँ आबाद हुए और 1346 में सियाम सल्तनत कायम हुई। ये सल्तनत 1767 तक कायम रही। एक वक्त था जब इस मुल्क में हालात जिंदगी इंतहाई गंभीर थे और खाने पीने से लेकर हर चीज दूसरे ममालिक से दरामद की जाती थी, लेकिन आज ये एक सनती मुल्क होने के साथ साथ जनूब मशरकी एशिया की एक अहम मैशत भी बन चुका है।
امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ حاضر ہوں گے ایک نئی دلچسپ اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔